नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। मौसुमीर बाहागर कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। चल चंचल परिवेश, घर आउ घर बाहर सबुआड़े फूलर तोरण खूब सुंदर भावरे सजाइबारे लागिछंती अनेक लोक। घर पछपटे भोजी भातर आसर, घरे बंधुबांधव सांग मानकर भिड़। 2 दिन परे सुदाम शतपथी झील मौसुमीर बाहागर। सुदाम जड़े सरकारी शिक्षक, स्कूल पिलामानंकु पाठ पढ़े निज परिवार प्रतिपोषण करती। हेले एबे से चाकरी अवसर नहीं घरे अछंती। घर काम करने सहित पाखरे थिबा अल्प किछि जमीरे चाष मध्य करती। गोटिए पुओ गोटिए झील आउ स्त्री को नहीं तांकर छोट परिवार। झील मौसुमी बड़, से ग्रेजुएशन सारी विभिन्न सरकारी और बेसरकारी कंपनी रे चाकरी पाई निजको प्रस्तुत करे। पुआ दिव्य एबे छोट कंपनी रे चाकरी करिछि। नुआ नुआ चाकरी करुछि, नुआ नुआ काम भी शिखुछि। सुदाम सा स्कूल छाड़िया परे घरे किछि पिलांको पाठ पढ़ाई किछि टंका रोजगार करती। पेंशन परे घर खर्च परे आउ हातरे बळी पड़े अल्प मात्र किछि टंका। गोटिए रोजगार को परिवार आउ बंधुबांधव को देखिबा प्रायतः कष्टकर हेई पड़े सुदाम सारंक पक्षे। तथापि से आजि जाए केबे भांगी पड़ी नाहंती। सबु किछि को सही समस्त को सांगरे नहीं चली जाती। सबू पिलामानंकु निज पिलांक भली स्नेह श्रद्धा दे पाठ पढ़ाती। सेथिपाई पाख आख अंचल रे जड़े जनाशुना शिक्षक और भल मनीषटीए से। समस्ते बेस सम्मान दियंती सुदाम सारंकु। सुदाम सारंक झील पुओ बोली मौसुमी आउ दिव्य को मध्य समस्ते जानती आउ भल पिला बोली समस्ते भल भी पाती। मौसुमी सबुबले निज बापांक सम्मान रखिया पई चेष्टा करे। किछि काम करिबा पूर्वरु प्रथमे से काम करिबा द्वारा कौन ठीक हेबो कौन भूल हेबो समाज ताकू कोहु नजरे देखिबो, ता बापांक उपरे कौन प्रभाव पड़िबो, ए काम करिबा द्वारा ता बापांक सम्मान ने कौन आंच आसीबो, सबु किछि को नजरे रखी से निज जीवनर सबु निष्पत्ति निए। सुदाम सार बहुत गर्व करती मौसुमी को नहीं। मौसुमी को समस्ते आदर करती कहीं से पिलाटा ही सेमिति। दिव्य टिके अबुझा हुए मझिरे मझिरे, हेले से भी सुदाम सार को बहुत सम्मान दिए। गोटिए बड़ भौणी हिसाब रे मौसुमी सबुबले दिव्य को दुनियार भलमंद विषय बुझाई कुहे। छोट परिवार बहुत खुशी रे चली जाती समस्ते। सुदाम सार निज पुओ झील को भारी भल पाती। तांकु देइथिबा शिक्षा और संस्कार को नहीं से खूब गर्व अनुभव करती। स्वल्प रोजगार हेले मध्य से केबे हेले निज पिलांकर पाठ पढ़ारे हेला करि नाहंती। धार करज करी पिलांकु पाठ पढ़ेबा सह सेमानकर सबु भलमंद बुझी आसिछंती। मौसुमीर सबुबले गोटिए आशा थिला से गोटिए बड़ चाकरी करिबो आउ ता बापांकु गोटिए सुखी आउ विलासमय जीवन उपहार देब। निजे चेष्टा करिबा सहित से दिव्य को बुझाए बापांक कष्ट आउ परिश्रम विषय। हेले कथार अछि, मनीषर सबु स्वप्न पूरा हेब तार किछि ग्यारंटी ही नहीं। मनीष जा चाहे से सबु ताकू बेले बेले मिले ही नहीं। मनीष जहा करने को इच्छा करे बेले बेले समय ता सांगरे रुहेनी आउ बेले बेले परिस्थिति बाध्यरे से निष्पत्ति ओहरी जिबा पाई। ठीक सेमिति किछि ही घटिला मौसुमी सह आउ तार स्वप्न सह। गोटिए दिन मौसुमी बापांक सहित कौनसी एक बंधुंकर विवाह उत्सव को जाइथाए। सेठारे जड़े व्यक्ति मौसुमी को पसंद करी निज घरर बोहू करिया पई इच्छा प्रकाश कले। किछि दिन भितरे सुदाम सारंकर घर को से निज पुअर विवाह प्रस्ताव नहीं आसिले। ना तांकर देवी प्रसाद नायक, 2 पुओ तांकर, जड़े सुब्रत नायक आउ जड़े सुशांत नायक। सुब्रत बड़ पुओ से निजर किछि व्यवसाय करे। 2 वर्ष हेबो तांकर पत्नी सरिता नायक मृत्युवरण करिछंती। 3 वर्षर गोटिए पुओ तांकर, ना तार शुभम। सान पुओ सुशांत गोटिए घरोई कंपनीर मालिक। देवी प्रसादकर निजर गोटिए अलग व्यवसाय रहिछि। से अनेक गाड़ी बंगला जहाजर मालिक, अचलाचल संपत्तिर मालिक। पत्नी तनुजा नायक जड़े गृहिणी। घरे चाकर चाकराणी, अलग काम पाए अनेक लोक अछंती। जेते खंड गाड़ी सेते जन ड्राइवर। घर भितरे अनेक विलास सामग्री। सहर रे बेस परिचित देवी प्रसाद जड़े धनी और वरिष्ठ व्यक्ति नाम परिचित। पुलिस ठारू आरंभ करी नेता पर्यंत समस्ते जेमिति तांको प्याकेट रे। छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्ते विलासमय जीवन यापन करती। बड़ बोहू मरीगला परे बड़ पुओ सुब्रत आउ थरे बाहा हेबा पई राजी हेले नहीं।
ସେଥିପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୌସୁମୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ମୌସୁମୀକୁ ନିଜ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୌସୁମୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ହଠାତ୍ ସୁଦାମ ସାର୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିବେ ବି କେମିତି? ମୁଁ ସେଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ ହୁଏତ ମୋତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଦେବୀ କହିଲେ, କାମ ନଥିଲେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଲାଭ ନଥାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଦେବୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏମିତି ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରେ। କଥାଟା ହେଲା, ସେଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଛି। ସୁଦାମ ସାର୍ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦେବୀ କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ? ସୁଦାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏତେ ହଠାତ୍ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ କଥା ହିଁ ହେଇନି। ଦେବୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଖବର ନେବାର ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବୁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ଝିଅ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଘର ଆଉ ବର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବେ। ଏଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଠିକଣା। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନିଜର ଠିକଣା ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଇ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସୁଦାମ ସାର୍ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ମୌସୁମୀର ବାହାଘରକୁ ନେଇ। ସେଦିନ ସମୟ ଦିନ 3ଟା। ମୌସୁମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ଖାଇସାରି ମୌସୁମୀ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସୁଦାମ ସାର୍ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ମୌସୁମୀ ପାଖରେ ଆସିଲେ। ଦିବ୍ୟକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଇଥାନ୍ତି ସେ। ମୌସୁମୀ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ କିଛି କହିବ କି ବାପା? ସୁଦାମ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ତୁ ଏତେ ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲୁ, ତତେ ଏ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୁଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ନ ବୁଲେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତରେ ତୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ବି ଦେଇଛୁ। କୁନି କୁନି ପାଦରେ ତୁ ଯେବେ ଘର ସାରା ବୁଲି ଆସୁ, ତତେ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଘରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏତକ କହିବା ଭିତରେ ହିଁ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ସାରିଥାଏ। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଆଉ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଦାମ କହିଲେ, ମା ରେ, କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ଝିଅକୁ ଦିନେ ତା ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଏ ଭାବନା ମନକୁ ଆଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏବେ ପରଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୌସୁମୀ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଶୁଣି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେଲେ ବାପା? ସୁଦାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ତୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଜାଣିଛି ମା, ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତତେ ସେଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିଲେ, ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକଣା ନେଇ ନିଜେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ବାପା, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବି। ସୁଦାମ କହିଲେ, ହେଲେ ମା, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଭଲ ପରିବାର,
ଭଲ ଚଳିଲା ବାଲା ଲୋକ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ। ମୌସୁମୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟ କହିଲା, ଏଥିରେ ଆଉ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ବାପା? ଦିଦି ତ ତମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଏଥିରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଆଉ ଦେଖି ଆସିବା। ଯଦି ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇ ଆସିବା। ମୌସୁମୀ ବାପା ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ କିଛି ନ କହିବା ଭଲ ହେବ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସୁଦାମ ସାର୍ ମୌସୁମୀର ନୀରବତାକୁ ହଁ ଭାବି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପରଦିନ ଯିବା କଥା ଜଣେଇଦେଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଆସି ଆମ ଘର ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଇ ଯାଅ। ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। ସେଦିନ ମୌସୁମୀ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ମା ତାର ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି କହି ସେ ନ ଖାଇବାର ବାହାନା କଲା। ମା ତାର ଝିଅର ମନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରି କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ଆଜି ବାପା ବାହାଘର କଥା କହିବା ପରଠୁ ତୋ ଓଠରୁ ଯେମିତି ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ? ତୋର କ'ଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ତୁ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ? ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କହ ମୋତେ। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ସେସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବି। ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଜମା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ବିବାହକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କର ସେ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମା। ବାପା ଲହୁ ଲୁହ ଏକାଠି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଦିବ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଇ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ। ମୁଁ କେମିତି ମନା କରିଦେବି? ହୁଏତ ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା। ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଭଲ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ବାପାଙ୍କର ମୋ ହିତ ସାଧନ କରିବ। ମା କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ମା, ତୋ ଖୁସିରେ ହିଁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି। ତୁ ଯଦି ଏବେ ମନା କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ବାପା ଏ ବାହାଘରୁ ଓହରି ଯିବେ। ସେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ତୁ ଖୁସିରେ ରହ, ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ଏ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ମୌସୁମୀର ମା ମୌସୁମୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ଭଳି ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତେ କି? ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୌସୁମୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇଧାର ଖସି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମା, ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଏ ବାହାଘରେ ଖୁସି ନାହିଁ ବୋଲି। ହୁଏତ ମୋ ମନ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ହୁଏତ ମୋ ଆଶା ଏ ସବୁର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୌସୁମୀ ଶୋଇପଡ଼େ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି କଟିଗଲା। ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଓଠରେ କେବଳ କୃତ୍ରିମ ହସ ଝଲକୁଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମିଠା କିଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗିଫ୍ଟ ରୂପେ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦିବ୍ୟ କହିଲା, ବାପା, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ? ସୁଦାମ ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ଅପସନ୍ଦ କରିବ? ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ନାମ ଆଉ ପଦବୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧା ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏ ବନ୍ଧନ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ 3 ମହଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ। ଘର ବାହାର ପଟ ବି ଆଖି ଖୋସିଲା ଭଳି। ଘରର ବାମ ପଟେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଗଛରେ ବଗିଚାଟା ଯେମିତି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସେ ବଗିଚାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ଘର, ଯୋଉଠି 4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଜଣେ ଜଗୁଆଳି। ସୁଦାମ ସାର୍ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ମୌସୁମୀର ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଘର ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରେ, ତୁମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଦିବ୍ୟ କହିଲା, ବାପା, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିବ ନା କ'ଣ? ଦିବ୍ୟର ଡାକରେ ସୁଦାମ ସାର୍ ଟିକିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଚାଲେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ଘର ଆଗରେ ହିଁ
ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଭିତରକୁ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ଆଖି ଖୋଲି ହିଁ ରହିଗଲା ଦିବ୍ୟ ଆଉ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କର। ଭିତରେ କାଚରେ ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ, ବିଳାସମୟ ଜିନିଷ ସବୁ, ଘର ସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା, ଘର କାମ ଲିପ୍ତ 3-4 ଜଣ ଲୋକ। ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜମା ବି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। କେବଳ ମୋ ଝିଅ ମୌସୁମୀର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ କହିଲା ତ? କଥା କ'ଣ କି ସୁଦାମ ବାବୁ, ଆମ ଘରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ମୋ କଥାକୁ କେବେ ସେ ଟାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ମୌସୁମୀ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ କାଟିପାରେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେ କହିଲା, ବାପା, ତମକୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କର। ଜଣେ ଲୋକ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟକୁ। ତନୁଜା ଆସି ନମସ୍କାର ଜଣେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ସଜେଇକରି ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ। ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆରେ ସୁବ୍ରତ, ସୁଶାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ କହ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଡାକିବା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ତଳକୁ ଆସି ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା ଆଉ ବସି ପଡ଼ିଲା ସୋଫା ଉପରେ। ସୁଦାମ ସାର୍ ସେଇଠି ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁଲେ ସୁଶାନ୍ତକୁ। ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ରାଜକୁମାର ଭଳି ଚେହେରା। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସୁଦାମ ସାର୍। ତନୁଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଖାଲି ପୁଅକୁ ଦେଖିବେ ନା କିଛି ପଚାରିବେ? ସୁଦାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ସେଦିନ ଆମ ଘରେ କହିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ, ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟକୁ ନେଇଯା, ମୋ ଘର ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ, ଆଉ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥା ବି ହେଇଯିବ। ସୁଶାନ୍ତ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ କଥାରେ ଦିବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ଘର ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଶାନ୍ତର ରୁମ୍ରେ। ଦିବ୍ୟ ଖାଲି ବଲ ବଲ ହେଇ ଚାହୁଁଥାଏ ସବୁ ଘରକୁ। ସୁଶାନ୍ତର ରୁମ୍ ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ରୁମ୍, ସେ ବି ଜଣଙ୍କର। ଆମର 3 ବଖରା ରୁମ୍, ଯାହାର ଏ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ସେଇଆ। ସୁଶାନ୍ତ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହୁନଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଯେତିକି ଯାହା ପଚାରୁଥାଏ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବି କ'ଣ ପଚାରିବ, ସେ ବୟସରେ ତ ବହୁତ ସାନ। ସୁଶାନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖଉଥାଏ ଦିବ୍ୟକୁ ଆଉ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଲା। ସେପଟେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବଗିଚା ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଦୁହେଁ ଅନେକ କଥା ବି ହେଇଗଲେ। ଏଥର ସମୟ ଆସିଲା ବିଦାୟ ନେବାର। ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ତନୁଜା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ହାତକୁ ଆଉ କହିଲେ, ଆମ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ? ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଆମ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆମେ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେଇଛୁ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ହେଲେ? ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ସୁଦାମ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ ଘର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ନା ଆମ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଏ ବାହାଘରକୁ କ'ଣ ମନା କରିବେ କି? ସୁଦାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହା ଦେବୁ। ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଝିଅର ହେଇଛି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନେବାରେ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଇ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବାହାଘରଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଗକୁ ଆମ ସୁଶାନ୍ତର ଜନ୍ମ ମାସ ଆସିଯିବ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବି। ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାରମ୍ବାର କହି ହେଉଥାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଘର, କେତେ ଭଲ ଲୋକ। ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଭଲରେ ରହିବ। ଚାକର ଚାକରାଣୀରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଗ୍ରାସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦାମ ସାର୍। ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖି ମୌସୁମୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ ସାହସ ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଇଚ୍ଛାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରି ବି ସୁଦାମ ସାର୍ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ମୌସୁମୀର ବାହାଘର ବୋଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ଦେବେ ବୋଲି ସୁଦାମ ସାର୍ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମୌସୁମୀ ଏ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା, ଏ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି ନା? ହେଲେ ସୁଦାମ ସାର୍ କହିଲେ, ଛି,
ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ? ଏତକ ମୁଁ ମୋ ଖୁସିରେ ଦେଉଛି। ମୌସୁମୀ ଏଥର ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା, କିଛି ନ କହି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ହେଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ନା ସୁଶାନ୍ତ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା, ନା ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବା ହେତୁ କେବଳ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନିଜର କେତେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୌସୁମୀକୁ। ଏମିତି ସୁଦାମ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶଳା ଯାଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତିଥି ଧରି ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି କେବଳ ମୌସୁମୀକୁ ଛାଡ଼ି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିସାରିଥାଏ ନା ସେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିପାରିବ, ନା ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ କିଛି ମତ ଦେବ ମାନେ ସମାଜ ତାକୁ ଅନେକ ନଜରରେ ଦେଖିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ହିଁ ତା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ମାରି ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ କଥାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ତା ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ସବୁ କରେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରେ, ଆଉ ବାହା ହେଇ ଯିବା ପରେ ଶାଶୁଘରେ ପୁଣି ଥରେ ବଳି ପକେଇ ଦିଏ ନିଜର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସମାଜ ବାହାରେ କ'ଣ ନିଜ ଘରେ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହେଉ ଅବା ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଉ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଥିବା ହେତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ମୌସୁମୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିଜକୁ ମନେଇ ନେଲା। ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବାହାଘର ସବୁ ଆୟୋଜନ ପ୍ରାୟ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଜି ମୌସୁମୀର ବାହାଘର, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି ସୁଦାମ ସାର୍। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି, କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା କେଜାଣି ମୌସୁମୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସୁଦାମ ସାର୍ଙ୍କ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ମୌସୁମୀକୁ ସଜ କରୁଥାନ୍ତି କିଛି ଝିଅ। ସବୁ ସରି ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସୁଦାମ ସାର୍, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୌସୁମୀ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି ମୋର। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ମାରେ, ଆଜିଠୁ ତୋ ଉପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁ ଆମ ଘରର ଝିଅ ହେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବୁ। କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ତ କାହାର ବୋହୂ। ମୌସୁମୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ସୁଦାମ ସାର୍ ଝିଅ ମୌସୁମୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ଛି ମା, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ କ'ଣ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ ମା, ଗୋଟିଏ ବାପ ପାଇଁ ଏ ଦିନ କିଭଳି ହେଉଥାଏ। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାପ ଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦିନ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହ। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭଳି ବାପାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମ କହିଲେ, ମାରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ। ସେଇଟା ତୋର ଶାଶୁଘର। ଆଜିଠାରୁ ସେଇଟା ହିଁ ତୋର ଘର। କେବେ ହେଲେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସବୁ ସହିଯିବୁ। କେବେ ହେଲେ ତୋର ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କେହି ଯେମିତି କିଛି ନ କୁହନ୍ତି। ମୌସୁମୀ କହିଲା, ଛି ବାପା, ସେମିତି କଥା କହୁଛ ତମେ? ତମର କ'ଣ ଏ ଝିଅ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିଛି ଯେ, ନା ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି କରିବି। ତମର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ସବୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ତମକୁ ଆମ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତମେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲ। ଏ ବାହାଘରରେ ତମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛ ଦେଖି ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୌସୁମୀ, ବାପା ତମର ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଧନୀ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେବ, ଏଇଟା ତମ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ମୌସୁମୀ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ସୁଶାନ୍ତକୁ ବାହା ହେଇଯିବ? ନା କିଛି ତା ବାହାଘରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ? ସେ କ'ଣ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହବ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।